Hello friends, today in this COVID-19 situations we are not able to available in the physical availability in our classroom. Therefore, the online lecture is going ahead. In the last lecture, I was shared a PPT with you. In that particular slide, I was explained the syllabus of our compulsory English of TYBA class. So now friends, this is our book Literary Pinnacles. If you go to the market, you will must buy this book. Okay. So now in this lecture, we are going to learn our first short story, Uncle Pogge Hangs a Picture. This story is written by Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome is one European writer. This short story is written, or it is getting from an extract from the chapter number 3 of Three Men in a Boat. Now, Three Men in a Boat. This is a comic novel of Jerome K. Jerome. Now this extract has been taken, this lesson, this chapter is taken from this novel, that is chapter number 3. Jerome K. Jerome is a comic writer. He mostly writes all this short story, all his novels with a comic element. Okay, so now today we are going to understand his story, Uncle Pogge Hangs a Picture. Now we have to, first of all, I would like to share some expressions, some ideas, some things with you, that the people doing one work, very simple work, in a daily humdrum, दैनंदिन जीवनामध्ये लोक सर्वसाधारण कामे करतात. But some people doing the same work with the engagement of the another peoples and showing them how it is more important and crucial one. आणि काही लोक दाखवून देतात की हे जे मी काही काम करतोय ते किती वेगळं आहे. सर्वसाधारणच काम करत असतात, पण दाखवायचं असतं की किती वेगळं काम करतोय. So now in the title of our short story, Uncle Pogge Hangs a Picture, we have to understand the major character is Uncle Pogge. Okay? जो Uncle Pogge आहे तो काय करतोय? He has do the act of hanging. hang म्हणजे लटकविणे. ओके, काय करतोय? Uncle Pogge hangs a picture. एक पिक्चर म्हणजे अ पोर्ट्रेट. ओके, एक चित्र त्या ठिकाणी त्याला टांगायचं आहे. नाव दिस वन अ लिटिल ॲक्ट ही हॅज डू इन दिस शॉर्ट स्टोरी. बट he has when he doing this, he engage all the family members within a one act, that is the only hang a picture. Means एक. ओके, एक फक्त साधं चित्र टांगायचं आहे आणि तो सर्वांची इन्व्हॉल्वमेंट त्या पद्धतीने कशी करून घेतो. आणि हाऊ जेरोम के जेरोमी डिस्क्राइब माइनटली दिस इव्हेंट, this act here. Once again I revise that this chapter
This short story is taken from this novel Three Men in a Boat, written by Jeremy K. Jeremy. It is the chapter number 3 in the Three Men in a Boat. This is the comic novel of Jeremy K. Jeremy. Okay, now I am go ahead. मी पुढे जातो आणि स्टोरीला सुरुवात करतो. I hope when I am going to teach this, all of you must carry the book, the textbook, that is Literary Pinnacles. सर्वांनी कंपल्सरी इंग्रजीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी लिटररी पिनॅकल्स नावाचं जे बुक आहे या काळात देखील विकत घ्या. ओके, इट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो if you have not, so it may be difficult to understand what is going in the classroom. I am going to teach you this short story. You never saw such a commutations up and down a house in all your life as when my uncle Pogger undertook to do a job. बघा, द नॅरेटर इज हिअर. एक कथानक सांगणारा त्या ठिकाणी नॅरेटर आहे आणि तो म्हणतो यू नेवर सॉ सच अ कमोटेशन्स म्हणजे गोंधळ. ओके, नॉइझी डिस्टर्बन्स, गोंधळे. कसला? अप अँड डाऊन्स अ हाऊस, घरात सगळं उलथापालथ झाले, गोंधळ चालू आहे. कसला? इन ऑल युअर लाईफ, तुमच्या आयुष्यात कधी एवढी उलथापालथ झाली नसेल तेवढी आता आमच्या घरात सुरू आहे. कशाबद्दल? ॲज वेन माय अंकल पॉक्जर. नाऊ मिस्टर पॉक्जर इज अ अंकल ऑफ अवर नॅरेटर. नॅरेटर इज अननोन स्टील. ओके, ही इज अ अंकल ऑफ नॅरेटर. नॅरेटरचा तो एक अंकल आहे. काय म्हणतोय तो? वेन माय अंकल पॉक्जर अंडरटूक टू डू अ जॉब. जेव्हा माझ्या काकांनी एक काम हाती घेतलं त्यावेळेस घरात खूप मोठा गोंधळ, डिस्टर्बन्स झाला होता. काय होतं ते बघूया. अ पिक्चर वुड हॅव कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स अँड बी स्टँडिंग इन द डायनिंग रूम. एक जे पिक्चर होतं, एक मोठं भलं मोठं काय पोर्ट्रेट होतं, हां, चित्र होतं, ते फ्रेम मेकरकडनं त्याच्या घरी आलेलं होतं. डायनिंग टेबलवर ते ठेवण्यात आलेलं होतं. वेटिंग टू बी पुट अप अँड आंट पॉक्जर वुड आस्क व्हॉट वॉज टू बी डन विथ इट. आणि ते ठेवत नाही तोपर्यंतच ती जी आंट आहे, अंकल पॉक्जरची वाईफ, ओके, ती विचारते की या चित्राचं आता नेमकं काय करायचं आहे, कुठं काय करायचं आहे म्हणून. अँड मी वाचतोय, अँड अंकल पॉक्जर वुड से, अंकल पॉक्जर त्या ठिकाणी सांगतात, ओ यू लिव दॅट टू मी. हे माझ्यावर सोडून दे. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी युअर सेल्फ अबाउट दॅट. तुमच्यापैकी सर्वांनी याची कोणीही काळजी करण्याची गरज नाही. आय विल डू ऑल दॅट. हे जे पिक्चर आला आहे फ्रेम मेकरकडनं, हे फक्त कोण करेल? मी करेल, असं तो त्या ठिकाणी सांगतोय. नाव आय एम गोइंग टू रीड द सेकंड पॅराग्राफ. अँड देन ही विल टेक ऑफ हिज कोट अँड बिगिन. बघा, तो त्याचा कोट बाजूला सरकवतो आणि सुरुवात करतो. ही वुड सेंड अ गर्ल आउट फॉर 6 पेनवर्ड्स ऑफ नेल्स. तो एका लहान मुलीला काय करतो? आउट करतो, बाहेर पाठवतो. कशासाठी? नेलसाठी. आता हे चित्र टांगण्यासाठी त्याला काय लागतंय? एक मिनटं. ओके, हे चित्र टांगण्यासाठी त्याला फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड नेल्स. ही नीड्स नेल्स. खिळे लागत आहेत. सो देअर फॉर ही सेंड अ गर्ल फॉर दॅट. एक लहान मुलगी ते घेण्यासाठी
जाते, तो पाठवतो. हाऊ मच कॉस्ट ऑफ दिस नेल्स? 6 पेनीज. ओके, जसं आपल्याकडे 1 रुपया 2 रुपये हे चलन नसतं, युरोपमध्ये देखील पेनी हे सगळ्यात दुय्यम, कनिष्ठ लोअर मनी आहे, करन्सी आहे. तर फक्त 6 आण्याचं किंवा 6 पैशाचं किंवा 6 रुपयाचं ते खिळे मागवण्यासाठी तो तिला पाठवतोय. अँड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर what size to get. Now once again here a boy also engaged to get the nails, because Uncle Pogger sent the boy to tell the girl what should be the size of the nails. त्या खिळ्यांची साईज किती असावी याच्यासाठी परत तो या मुलाला त्या मुलीकडे पाठवण्यासाठी एंगेज करतो. नाव आय एम गो अहेड. अँड फ्रॉम दॅट ही वुड ग्रॅज्युअली वर्क डाऊन. ग्रॅज्युअली म्हणजे हळुवार. ओके, ग्रॅज्युअली हळुवारपणे तो त्याच्या कामाला सुरुवात करतो. अँड स्टार्ट द होल हाऊस. आणि संपूर्ण घरात कामाला लागतो किंवा कामाला लागतो. ओके, तो म्हणतोय नाव यू गो अँड गेट मी माय हॅमर विल. तो ह्या ठिकाणी ही सेड टू दी विल नावाचा एक मुलगा आहे, त्याला तो सांगतोय की गो अँड गेट माय हॅमर. हॅमर मीन्स हातोडी. माझी हातोडी घेऊन ये, चल जा. ही वुड शाउट, जोरात जाऊन सांगतोय you go and get my hammer. Well, and you bring me the rule, Tom. Once again he engaged another person, that is Tom. Okay, he told Will for hammer म्हणजे हातोडी, and he engaged Tom for the ladder. Rule. Okay, रूल मीन्स मोजपट्टी. ओके, आपण मोजमाप करण्यासाठी वापरतात ती गोष्ट. नाव आय एम गोईंग अहेड अँड आय शॅल वॉन्ट द स्टेप लॅडर्ड. आणि मला काय लागते अजून? स्टेप लॅडर लागणार आहे. एक पायरीचं स्टेप लॅडर जे आहे ती त्या अंकल पॉक्जरला लागणार आहे. ओके, सो ही एंगेज विल, टॉम, गर्ल, अ बॉय. 4 peoples are already engaged within one act. What the act is? Hangs a picture. चित्र टांगणं एवढंच एक काम त्या ठिकाणी होतं. बघू पुढे. अँड आय हॅड बेटर हॅव अ किचन चेअर. आणि मला एक किचनची चेअर सुद्धा लागणार आहे. अँड जिम यू रन राऊंड टू मिस्टर गुगल्स अँड टेल हिम. Now he also sent to the Jim. Okay, कोणाला पाठवतो तो? Jim. He also engaged the another boy, Jim, to neighbor's house. Okay, neighbor's house. शेजारच्या घरांकडे पाठवतो. कशासाठी? For what? He tell him पा काइंड्स रिगार्ड. पा मीन्स फादर. ओके, पा काइंड्स रिगार्ड, त्यांना विनंती कर. काय विनंती आहे? अँड होप हिज लेग्स बेटर, की त्यांचा पाय बरा असेल. अंकल पॉक्जरचे जे शेजारी आहे गुगल्स, त्यांचा पाय मुडला असेल, ब्रेक असेल. सो ही आस्क टू दी काइंड रिगार्ड्स. आणि विचारतोय अँड विल लेंड हिम हिज स्पिरिट लेवल. आणि स्पिरिट लेवल घेण्यासाठी तो यांच्याकडे पाठवतोय. स्पिरिट लेवल हे कशासाठी लागतं? टू गेट द ॲक्युरेसी ऑफ द लेवल. ज्या वेळेस आपण घर बांधकाम करत असतो त्यावेळेस देखील आपण एक ॲक्युरेसी, सरळ लाईनीत आहे का हे बघण्यासाठी स्पिरिट लेवल वापरत असतो. त्याच पद्धतीने आता याला स्पिरिट लेवल देखील लागणार आहे. फॉर व्हॉट? ओनली अ हँग्स अ पिक्चर. फक्त एक चित्र टांगण्यासाठी त्याला नेल्स बोलवले, हॅमर्स
तो नाही जात, मागवलंय. रूल तो नाही जात, ते पण मागवलंय. स्टेप लॅडर तो नाही जात, ते पण मागवलंय. आणि स्पिरिट लेवल तिथेही तो एंगेज होत नाही, तेही मुलाला जिमला सांगतो आणि ये म्हणतो. सो व्हॉट हॅपन विथ हिम. अँड डोंट यू गो मारिया. आता त्या ठिकाणी मारिया नावाची एक मुलगी पण आहे. काय म्हणते, बिकॉज आय शॅल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाईट. ओके, हा जो प्रकाश आहे तो धरायला कोणीतरी पाहिजे. अँड वेन द गर्ल कम्स बॅक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट अ पिक्चर कॉर्ड. ओके, अँड टॉम, वेअर्स टॉम. तो विचारतो, टॉम कुठे रे टॉम. ऑलरेडी ही सेंट टू दी टॉम फॉर रूल. रूल मागवण्यासाठी तो त्या टॉमला ऑलरेडी त्याने पाठवलेला आहे. ओके, पुढे जाऊ. आय शॅल वॉन्ट यू टू हँड मी अप द पिक्चर. टॉम तू इथंच उभा राहा. बिकॉज अंकल पॉक्जर वॉन्ट्स दॅट टॉम शुड बी हेल्प टू अंकल पॉक्जर फॉर द होल्ड द पिक्चर. धरून ठेवण्यासाठी तो टॉमला निमंत्रित करतो, ऑर्डर देतो, सांगतोय. ह्या ठिकाणी मी थांबतो आणि पुढचं लेक्चरला आपण बघूया की व्हॉट हॅपन विथ अंकल पॉक्जर विथ द लिटल ॲक्टिव्हिटी दॅट इज हँग्स अ पिक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.